Dear students, today onwards we are going to discuss a new chapter of the business environment, that is last module of business environment, environmental management. In the first module itself we already studied there are a lot of external environmental factors that affect the business, that consist of economic factors, political factors, social factors, legal environmental factors, and natural factors that affect the business. So the last factor that is connected to external environmental factors, environmental factor or natural factors. So through this chapter we are going to discuss how the natural environmental factor affect the business and what are the different environmental factors directly or indirectly influence the business. Okay, ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടറായിട്ടുള്ള എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടർ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോസിറ്റീവായിട്ടാണോ നെഗറ്റീവായിട്ടാണോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അതിനനുസരിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടറാണുള്ളത്, അതിനെങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ആക്ച്വലി എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ. സോ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടേമിൽ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ്. So environmental management is defined as a system that incorporates processes for summarizing, monitoring, reporting, developing and executing the environmental policies. Throughout this chapter we are going to study environmental management. That means environmental management is a system. It consists of lot of processes that is connected to solving the environmental problems, that it consists of summarizing, monitoring, reporting, developing and executing the environmental policies. The environmental management aims to encourage to ensure the healthy state of our planets for future generations. അതായത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിലുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഓർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക, എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജിങ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് അവർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് പ്രിവെയിലിംഗ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ലൈഫ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങൾ, അതായത് മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. You already learn these objectives in different way. So just going through what are the objectives that is connected to environmental management. The first one is identifying environmental issues. Through environmental management we can identify what are the different issues that is connected to environment. So there are a lot of issues that is connected to environment, that is air pollution, water pollution. There are a lot of issues that is connected to environment. So we can identify environmental issues through environmental management. Then finding solutions for environmental issue, establishing limits to avoid overuse, helps to renew natural resources, minimize the use of natural resources, developing and monitoring research institutions connected to environment, regeneration of degraded environment, review the environmental goal of an organization, environmental target to minimize the impact of an organization, control environmental pollution, ensure the environmental awareness program, review existing technologies and try to make them eco-friendly, make maximum utilization of natural resources. And there are a lot of activities that is connected to environment. So these are the important objectives that is connected to environment. You are just going through what are the objectives that is connected to environmental management. In short, we can say that environmental management consists of lot of objectives that helps to protect the environment for future. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടേമിൽ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക,
അതേപോലെ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക, ലാൻഡ്, വാട്ടർ, സോയിൽ, എയർ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എൻവിയോൺമെൻറ്റിലും നമുക്ക് ദൈവമായി തന്നിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പല പല പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചാൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്ന ടേമുള്ളൂ. ആസ് എ ബിസിനസ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എൻ ഓൺടർപ്രണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ആസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് എർത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ്. ആ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എല്ലാം. സോ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലൂടെ, ഈ 2 രൂപത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലൂടെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി കോസസ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓർ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്നാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിറ്റീരിയറേഷൻ ഓഫ് ദി എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ through depletion of resources such as air, water and soil, and destruction of ecosystem, habitat, destruction of the extinction of the wildlife and pollution. Here environmental degradation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ നമ്മൾ, ഈ എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ഈ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, അതായത് വാട്ടർ, എയർ പോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകളുടെ അളവിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രൂപത്തിലോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. അതായത് എയർ, വാട്ടർ, സോയിൽ, ഇക്കോസിസ്റ്റം, നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം, ഹാബിറ്റേറ്റ്, പല പല ജീവജാലങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിലുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് അവർ പോകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുക. സോ വെൻ നാച്ചുറൽ habitats are destroyed or natural resources are depleted, the environment is degraded. നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ പോകുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അവയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുകയും അതുകൊണ്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനെയാണ് നോർമലി എന്ത് വിളിക്കുക, എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ഇസ് എ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ നോർമൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷയം വരുന്നില്ല. അതേസമയം ആ വാട്ടറിലേക്ക് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പദാർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അത് ഒന്നുകിൽ വേസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുക, സീവേജ് വാട്ടർ അതിലേക്ക്, ഹ്യൂമൻ സീവേജ് അതിലേക്ക് വരിക, ടോയ്ലറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ടോയ്ലറ്റ് സീവേജുകൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിലേക്ക് വരിക, പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഉപയോഗം കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് വരിക. ഇങ്ങനെ പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരികയും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള, അതായത് മനുഷ്യനും അതേപോലെ മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. വാട്ടർ മാത്രമല്ല, സോയിൽ, എയർ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനും വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്ന് അതിലൂടെ ഹ്യൂമൻ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ലൈഫുകളെയും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ. ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ മീൻസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അത് കാരണമാകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കാരണമാകുന്നത്. ഈ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷൻസ്, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ, deforestation, loss of biodiversity. Mainly there are 5 effects of environmental degradation. Generally we can say that air pollution, water pollution, land pollution, deforestation, loss of biodiversity. So first of all we are going to discuss what is air pollution and what are the causes of environmental degradation. This I mean നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ 5 എണ്ണത്തിനെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോസസ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ. ശരിക്കും ഈ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷന് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ, ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ, പൊല്യൂഷൻ, നാച്ചുറൽ കോസസ്, ഇൻക്രീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. മേജർ കോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ ഇസ് deforestation, overpopulation, pollution, natural causes and increased transportation. So deforestation.
ഡിഫോറസ്ട്രേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ്, ബയോസ്ഫിയർ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി, ഇഫക്ട്സ് വാട്ടർ സൈക്കിൾ, റിസൾട്ട് സോയിൽ ഇറോഷൻ ആൻഡ് ഫ്ലഡിങ്. അതായത് ഇപ്പം ഡിഫോറസ്ട്രേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിഫോറസ്ട്രേഷൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സുകളാണ്. നമ്മൾ വനങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഗ്രഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, അതായത് നോർമലി നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഏരിയയൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ വൈസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ദെൻ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മീൻസ് ഓരോ മാസത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമയങ്ങളിലും ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലൈമറ്റാണ് ഓൾറെഡി നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ മാസങ്ങൾ മഴയുടെ സമയത്ത് മഴ അല്ലാതിരിക്കുക, അതേപോലെ വെയിലാവുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിലുണ്ടാവുക, മഴ ശക്തമായിട്ട് സംഭവിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ജീവജാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയാം. ദെൻ ബയോസ്ഫിയർ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി, വാട്ടർ സൈക്കിളിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക, റിസൾട്ട് സോയിൽ ഇറോഷൻ, മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവുക, ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം നമ്മൾ 2-3 വർഷങ്ങളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഫ്ലഡ്. സോ ഈ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുന്നതും മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത്, വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യം. ദെൻ ബയോസ്ഫിയർ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി, നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങളുടെ മരണത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുക, ക്ലൈമറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, ഇതെല്ലാം ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ദെൻ പൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം എയർ പൊല്യൂഷനും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ, ഈ 3 ടേമിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പൊല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഓവർ ഫുഡ്, ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ, റിസൾട്ട് എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഓവർ ലാൻഡ്. നോർമലി ഈ ഒരു ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ റിസൾട്ട് എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഓവർ ഫുഡ്, ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ഷെൽട്ടർ. പോപ്പുലേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, എക്സസ് ഡിമാൻഡ് ഓവർ ഫുഡ്, ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ഷെൽട്ടറിനും ആവശ്യം കൂടും, നമ്മളെ ലാൻഡ് നമുക്ക് തികയാതെ വരും. ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങളും ഓവർ പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇൻക്രീസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഓവർ യൂസ് ഓഫ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്, എക്സ്ഹോസ്റ്റ് മോർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്, ജനറേറ്റ് വേസ്റ്റ്, ഓസോൺ ലെയർ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. ഈ 4 കാരണങ്ങളുമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ്, വീണ്ടും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സുകളെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്, അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ്. സോ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അന്തരീക്ഷവുമായി കൂടിക്കലർന്ന് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് കാരണമാകുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസുകളുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. വേസ്റ്റുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പുകമാലിന്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓസോൺ ലെയർ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു, അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബിനെ കൺട്രീനെ മൊത്തത്തിൽ എർത്തിനെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, ലിത്തോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, മെസോസ്ഫിയർ, തെർമോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ലെയർ ഉണ്ട്. സോ അതിൽ നോർമലി നമ്മുടെ എർത്തിനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ലെയറിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഓസോൺ ലെയർ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓസോൺ പാളികൾക്ക് ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പതിച്ചിട്ട് സ്കിൻ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരകമായ അസുഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റാണ്. സോ ഓരോ കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സുമാണ് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ദെൻ നാച്ചുറൽ കോസസ്, നോർമലി എർത്ത് ക്വേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ടൈഡൽ വേവ്സ്, സ്റ്റോം, വൈൽഡ് ഫയർ, ഫ്ലഡ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കോസസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ എന്നുള്ള ടേമിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണമാവുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടേമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടേം. സോ ഈ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടേമിൽ നിന്നാണ് എന്തിലേക്ക് വരുന്നത്, എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടേമിലേക്ക് വരുന്നത്. എയർ പൊല്യൂഷൻ, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ, ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ, നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ എന്നും അതുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേംസുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി. സോ കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ബൈ ദ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഓർ ദി യൂസ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ. വൈൽ യൂസിങ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി
while making any product or manufacturing any product, there are a lot of contaminations of environmental activities by the manufacturers or the use of commodity. So this is known as industrial pollution. So industrial pollution means contamination of environment by the manufacturers or the use of commodity while producing a lot of product by using chemicals. So air pollution, water pollution and land pollutions are the major pollution that is connected to industrial activities made by the society. Then what is air pollution? Air pollution means industrialization increase the air pollution. Normally industrialization എന്നുള്ള ടേമിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എയർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നത്. എയർ പൊല്യൂഷൻ ലോസസ് വെജിറ്റേഷൻ, ഡിക്രീസിങ് ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ yield ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ലോസസ് ഓൺ ദി ടിമ്പർ ഇൻഡസ്ട്രി. അതായത് നോർമലി എയർ പൊല്യൂഷൻസ് കാരണമാകുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നോർമലി നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഫ്രഷ് എയർ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വനങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റിലും ചെടികൾ വെച്ച് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ്. സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടേമിന് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള കാരണമാണ്. ഇത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ചെടികളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. സോ ഈ ചെടികളില്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണമാവുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഈ ഒരു എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്, ഹസാർഡസ് ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ലൈഫ്, റേസിങ് മെഡിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലെസനിങ് ദ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലിവിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി എയർ കൂടുതലായിട്ട് പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരും. മെഡിക്കൽ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഓസോൺ ലെയർ. ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചൂട് നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും നമ്മൾ ചൂട് അനുഭവിക്കേണ്ട നോർമലി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചൂടിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഓസോൺ ലെയർ ഡിപ്ലീഷനും അതേപോലെ ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഒക്കെ എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാരണമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. Then types of air pollution. There are 4 types of air pollutions: global warming gases, ozone depletion gases, acid rain, airborne toxins. ഈ 4 type of air pollutions ആണുള്ളത്. Global warming gases. This global warming or greenhouse gases. Global warming is also known as greenhouse gases. ഈ 2 ടേമിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഗ്ലോബ് ഡ്യൂ ടു റൈസിങ് ലെവൽ ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ, അതിന് നോർമലി നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അളവ്, നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഇയർ ബൈ ഇയർ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതിന് കാരണമാകുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ദെൻ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ അളവും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. Carbon dioxide, nitrogen oxide, methane, chlorofluorocarbons are the gases that absorb and hold heat from the sun, preventing it from escaping back into space. നോർമലി എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിന് കാരണമാകുന്ന കാരണങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ്, 2 നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്, മീഥെയിൻ ആൻഡ് ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺസ്. ഇതൊക്കെ ഈ കെമിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സുകൾ നമ്മൾ ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളുടെ ഉപയോഗം, AC ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന്, ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു വാതകം പുറത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കാം. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പം CO2. ആ CO2 വെഹിക്കിൾസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്, മീഥെയിനൊക്കെ പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന നാച്ചുറലി അല്ലാത്ത കെമിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സാണ്, എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരാത്ത കെമിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സാണ്. സോ ഇതെല്ലാം കൂടെ അതിഭയങ്കരമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഈ ക്ലോറോഫ്ലൂറോ കാർബൺ പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് അന്തരീക്ഷവുമായി കൂടിച്ചേരാതെ മുകളിൽ കെട്ടി നിന്ന്, അതായത് അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ സ്പേസിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്ത് കാരണമാകുന്നത്. അതായത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോവാതെ സ്പേസിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, വർദ്ധിച്ചു വരും. സോ ദിസ് ഇസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ agriculture and other human activity,
150 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 150 ഇയേഴ്സായിട്ട് എന്തെന്ന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത് ബേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫോസിൽസും. ദെൻ ഇതെല്ലാം എന്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്? കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹീറ്റ് കൂടാൻ കാരണമാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ അറൗണ്ട് ദ ഗ്ലോബലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അളവ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ നോർമലി 4.5 സെൽഷ്യസ് ആണ് ഒരു സെഞ്ച്വറിയിൽ. ഐ മീൻ ആവറേജ് ഗ്ലോബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു റേസ് ബൈ 4.5 സെൽഷ്യസ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് കൺട്രി. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത്രയും ഓരോ ഇയർ ബൈ ഇയർ ആയിട്ടും ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കൺട്രിയിലും ഓരോ രീതിയിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൈഡ് എഫക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വേൾഡ് ഡെസേർട്ട്, അതായത് മരുഭൂമികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഭയങ്കര ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ദെൻ മെൽറ്റ് ദ പോളാർ ഐസ് ക്യാപ്സ് കോസിങ് സീ ലെവൽസ് ടു റൈസ്, അതായത് ഐസുകൾ, അതായത് മരുഭൂമിയിലല്ലാതെ തന്നെ ഐസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഐസ് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഐസിൻ്റെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ ഐസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. ചൂട് ആകുമ്പോഴാണല്ലോ ഐസ് ഉരുകുന്നത്. സോ ഉരുകിയിട്ട് ഇത് ചെന്നെത്തുന്നത് നോർമലി എവിടെയായിരിക്കും? സീ ലെവലായിരിക്കും. സോ സീൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽസിൻ്റെ സ്പീഷ്യസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത് ഐ മീൻ അവരുടെ, നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും കേൾക്കാറുണ്ട് കടുവകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു, ഇത്ര ടൈഗേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു, എലിഫൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു, അവരുടെ സ്പീഷ്യസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഓരോ സ്പീഷ്യസിലും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തന്നെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഈ ഒരു ചൂട് മൃഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, അതിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ദെൻ സിവിയർ ഡിസീസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. Then ozone depletion. Ozone depletion means shrinking of the ozone layer and the subsequent increase of ultraviolet ray will cause skin cancer and restriction of the 75% of the world major crops that are sensitive to UV light. I mean നോർമലി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എർത്തിനെ കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പല ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, തെർമോസ്ഫിയർ, മെസോസ്ഫിയർ, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു എർത്തിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ലെയേഴ്സാണ് നോർമലി നമ്മൾ എർത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി, ഐ മീൻ ഈ ഒരു ലെയറിന് ഹോള് വീഴുകയും നോർമലി അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മളിലേക്ക് എത്തുകയും നമ്മുടെ സ്കിൻ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരകമായ അസുഖത്തിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ആസിഡ് റെയിൻ, ഇതേപോലെ മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബേണിംഗ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് പെർട്ടിക്കുലർലി കോൾ കണ്ടെയ്നിങ് ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് സൾഫർ release large quantities of sulfur oxide and nitrogen oxide into the atmosphere, and they combine into water vapor in clouds and form nitric acid and sulfuric acid. ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, പെർട്ടിക്കുലർലി നമ്മൾ കൽക്കരി പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൾഫർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് സൾഫർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സൾഫർ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സൾഫർ ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് സൾഫർ ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അത് വാട്ടർ വേപ്പർ, അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വാട്ടർ വേപ്പറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് മാറും. സോ കോളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സൾഫർ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജനുമായി കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ വാട്ടർ വേപ്പറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, നൈട്രിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് H2SO4 സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ.
സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരകമായിട്ടുള്ള വിഷപദാർത്ഥമാണ്, മീൻസ് ആസിഡാണ്. സോ അസിഡിറ്റി ഉള്ള ഇത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി മഴയുടെ രൂപത്തിൽ, അതായത് റെഡ് കളറിൽ മഴയുടെ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും, താഴോട്ട് വരും ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന്. അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലോ ശരീരത്തിലോ പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന സ്കിൻ ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ അത് ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റിലും സോയിലിനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മാറ്റങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു ആസിഡ് റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. നേരെ അത് പതിക്കുന്നത് കടലിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ റിസോഴ്സസിലോ ആണെങ്കിൽ ഫിഷുകൾ അതേപോലെയുള്ള സ്പീഷീസും അതേപോലെ ജീവജാലങ്ങളെ ഹാബിറ്റേറ്റിനൊക്കെ മാരകമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. റിവേഴ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവറിൻ്റെ അസിഡിറ്റീൻ്റെ അംശം കൂടുന്നു. ഇങ്ങനെ ട്രീസിനെ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വൈൽഡ് ലൈഫ് സ്പീഷീസിനെ ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല രീതിയിൽ ഇത് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പോലുള്ള ഒരു ആസിഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി എർത്തിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകും ജീവജാലങ്ങൾക്കും റിവേഴ്സിനും പോണ്ടിനും മനുഷ്യന്മാർക്കും സ്പീഷീസിനൊക്കെ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സൈഡ് എഫക്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ആസിഡ് റെയിൻ. ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ആസിഡ് റെയിൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ആസിഡ് റെയിന് കാരണമാകുന്നത് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമാണ്. ഈ നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമാണ്. ഈ നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്? സൾഫർ ഓക്സൈഡും നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ നൈട്രിക് ആസിഡും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദെൻ എയർബോൺ ടോക്സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സുകൾ അടങ്ങിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ കെമിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൂടുതലായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ബേൺ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എയർബോൺ ടോക്സിക്സ് എന്നുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഈ എയർബോൺ ടോക്സിക്സിന് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മീഥൈൽ ഐസോസൈൻ. ഭോപ്പാൽ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് 1883 ഭോപ്പാലിൽ ഒരു മീഥൈൽ ഐസോസൈനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ പദാർത്ഥം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭോപ്പാൽ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ചത് ഓൾമോസ്റ്റ് 83 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. സോ അതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 1986 ഒരു ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത്. ആ ആക്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു. സോ ഈ 83 ഭോപ്പാൽ ഡിസാസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ട് നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ സമയത്തൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം ദാറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എയർ പൊല്യൂഷൻ. ദെൻ ഡിസാസ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കുറേ ഡിസാസ്റ്റർ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ്, ക്യാൻസർ, ന്യൂമോണിയ, ആസ്മ. നമ്മുടെ ലങ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന, ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂഷൻ കാരണമാവുന്നുണ്ട്. റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ക്യാൻസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ന്യൂമോണിയ പോലെയുള്ള മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ, ആസ്മ, ആസിഡ് റെയിൻ, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, eutrophication means condition where high amount of nitrogen present in some pollutant can develop on sea surface and turn itself into algae and adversely affect fish, plants and animal species. ഈ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള സ്പ്രെഡ് ചെയ്യൽ. അതായത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഈ നൈട്രജനെ കൂടുതലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ആൽഗ പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ രൂപീകരിക്കും. സോ ഈ ആൽഗ പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഫിഷിനെയൊക്കെ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി അത് ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫിനെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഓസോൺ ലെയറിൽ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഫ്ലൂറോ കാർബൺ, ഹൈഡ്രോക്ലോറോ കാർബൺ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്കിൻ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നു. ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെല്ലാം ചെയ്യണം? മെഷേഴ്സ് ടു കൺട്രോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ: മിനിമൈസിങ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസിങ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ്. പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം മിനിമൈസ് ചെയ്യുക, ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ഒരു കാരണമാണ്. റോ മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ലെസ് പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് വൺസ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ടേം ഒരിക്കലും നമുക്ക്, ഇൻഡസ്ട്രി മാനുഫാക്ചറിങ് എന്നുള്ള ടേം ഒരിക്കലും നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഈ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അതായത്
എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് കാരണമാണ്. ദെൻ ഫ്യൂവൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽസ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്. Compulsory vehicles air emission tests must be introduced, modifying and maintaining existing equipment to minimize pollution. Normally we can say that measures to control air pollutions or controlling measures should be adopted by the government or institution to reduce the environmental pollution activities through air pollution. നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലെല്ലാം നമ്മൾ എയറിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മെഷേഴ്സ് ടു കൺട്രോൾ എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. Contamination of water bodies with harmful pollutant refers to water pollution. The main source of water pollutions are sewage and wastewater, garbage, liquid waste, household factories, agricultural land, chemical dumped from factories, agricultural runoff, use of pesticides and insecticides, urbanization and acid rains are the major cause or that is connected to water pollution. Water pollution means the contamination of water bodies. മലിനീകരിക്കപ്പെടുക, വാട്ടർ ബോഡീസ് മലിനീകരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഈ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്? മലിനജലം വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുക, വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അതിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ഹ്യൂമൻ സീവേജ് അതിലേക്ക് എത്തുന്നത്, കെമിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സുകൾ ഫാക്ടറികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എത്തുന്നത്, പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വാട്ടർ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്, അർബണൈസേഷൻ, ജനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് താമസിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക, ആസിഡ് റെയിൻ, ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാരണമാവുന്നുണ്ട്. സോ ദെൻ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, യൂട്രോഫിക്കേഷൻ, ഹാർംഫുൾ യൂസേജ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്, അലൂമിനിയം ഗ്യാസ്, അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടേമിന് കാരണമാകുന്നത്. അത് വാട്ടറിന് മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടോ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. Then effect of water pollution, how the water pollution affect human body. So diseases like ടൈഫോയിഡ്, കോളറ, ഡിസെൻട്രി, ജാണ്ടസ്, മലേറിയ പോലെയുള്ള മാരകമായ അസുഖത്തിന് ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തം, മലേറിയ, ഡിസെൻട്രി, വയറിനുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ, വയറിളക്കം പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾക്കും എന്ത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. പെസ്റ്റിസൈഡ് ക്യാൻ ഡാമേജ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് കോസ് ക്യാൻസർ. മീൻസ് നമ്മൾ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസറിന് കാരണമാവുന്നു. ദെൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡാമേജിന്, അതായത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തകരാറിലാക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ബ്രെയിൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് ഇതിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂ ബേബി സിൻഡ്രോം എന്നുള്ള ഒരു അസുഖം വരുന്നുണ്ട്, ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. ആ അസുഖത്തിന് ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഡാമേജ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പല പല ആക്ടിവിറ്റീസുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് നോർമലി വെള്ളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ലെഡിൻ്റെ അളവൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ആർസെനിക് ലിവർ ഡാമേജ് ആൻഡ് സ്കിൻ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്ലൂറൈഡ്, പെട്രോ കെമിക്കൽ, സ്പ്രെഡ് ഓയിൽ സ്പിൽസ്, ഓരോ കെമിക്കൽസും ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ദെൻ മെഷേഴ്സ് ടു കൺട്രോൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. നോർമലി വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. നോർമലി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വേസ്റ്റിനെ ഡിമോഡിഫൈ ചെയ്യുക, അതായത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then denitrification, conversion of nitrate into gas is called denitrification. It is an ecological approach to prevent leaching of nitrates in soil. അതായത് ഡയറക്റ്റ്ലി മണ്ണിലേക്ക് ഈ ഒരു നൈട്രേറ്റ്സിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി കടത്തിവിടാതെ അതിന് പകരം അത് ഗ്യാസിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ദെൻ ഓസോൺ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഇൻ വിച്ച് പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ആർ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു ഓസോൺ ജനറേറ്റർ എന്നുള്ള ടേമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടുപോവുക. ദെൻ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്സ് ആർ യൂസ്ഡ്. ഈ ഒരു പല മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. വാട്ടർ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ദെൻ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ.
Land pollution means disposition of solid or liquid waste material on land or underground in a matter that can be contaminate the soil and groundwater, threaten the public health. ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ മീൻസ് പല രീതിയിൽ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. വാട്ടർ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാൻ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഉപയോഗം, അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാൽ ലാൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് കെട്ടി നിൽക്കുകയും അത് ലാൻഡിനെ തകരാറിലാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ്. സോ ലാൻഡ് പൊല്യൂഷന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോറസ്ട്രേഷൻ, സോയിൽ ഇറോഷനാണ്. മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്, മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നത് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാണ്. അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് കെമിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാൻഡ് പൊല്യൂഷനാണ്. മൈനിങ് പോലെയുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികമായിട്ട് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒക്കെ മണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിന് മാരകമായ രീതിയിൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇതിന് കാരണമാണ്. ലാൻഡ് ഫിൽസ്, വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കേണ്ട പ്രദേശമാണ് പാടം. ഈ പാടം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മണ്ണിട്ട് നിരത്തി അവിടെ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതി വരും. സോ ആ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ഫ്ലഡ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ മഴ പെയ്യുമ്പോഴും വലിയ രീതിയിലൊരു ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ലാൻഡ് ഫിൽസാണ്. പിന്നെ ഹ്യൂമൻ സീവേജ്, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും എന്തിന് കാരണമാകുന്നത്, ലാൻഡ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നത്. ലാൻഡ് പൊല്യൂഷന് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പോയ്സണസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ദെൻ വാട്ടർ ന്യൂട്രിയൻസ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ്, വാട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാട്ടറിൻ്റെ ത്വരിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ലോസ് ഓഫ് ടോപ്പ് സോയിൽ, മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മണ്ണിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരുപാട് ലെയേഴ്സിലൂടെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ മുകൾ മണ്ണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നോർമലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ മണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹാബിറ്റേറ്റ്, ഒരു പ്രദേശത്ത് ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ കാരണം ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിപ്പോകുന്ന ഈ ഹാബിറ്റേറ്റ്, ജീവജാലങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വൈൽഡ് ഫയേഴ്സിന്, അതായത് നമ്മൾ കാട്ടുതീ പരക്കുക എന്ന് പറയും, ഈ കാട്ടുതീക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. ഡിഫോറസ്ട്രേഷൻ മീൻസ് മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ദെൻ ഹ്യൂമൻ ലൈക്സ് ബർത്ത് ഡിഫക്റ്റ്, ബ്രീതിങ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, സ്കിൻ ഡിസീസസ്, ക്യാൻസേഴ്സ് പോലെയുള്ള മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാരണമാകുന്നത്. അതുപോലെ കുട്ടികളിൽ അവരുടെ ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുന്ന കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതായത് വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് മെൻ്റൽ വളർച്ച ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ സൊല്യൂഷൻ ടു ലാൻഡ് പൊല്യൂഷനിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക, പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയുള്ള മലിനമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ദെൻ റീസൈക്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, നമ്മളിപ്പം നോർമലി റീസൈക്ലിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്, റിഡ്യൂസിങ് ദി യൂസേജ് ഓഫ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ്സ്, പേപ്പർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ്, ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് പോലെയുള്ള അതായത് നാച്ചുറുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. ദെൻ ഗാർഡനിങ് ഓർ പ്ലാന്റിങ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കെമിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാം. അതായത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. പൊല്യൂഷന് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ടൻ ഉണ്ടാക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ കെമിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലാൻഡ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. ദെൻ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ മീൻസ് unwanted or excessive sound effect on human health and environmental quality. It is commonly generated from industrial facilities, highway, railway, air plant traffic and household construction activities. Noise pollution is one of the another pollution that is connected to pollution. So 70 dB are not damaging living organisms. As per WHO, World Health Organization, up to 70 dB ആ ഒരു 70 dB വരെ നമ്മൾ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോയ്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.